अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम अज दी गल नाल मैं हाँ तुहाडा मेज़बान शाहिद सकलैन लक और गल करांगे ज़रा मुल्क दी मयाशी सूरत हाल दी। एक पासे ईरान ते अमरीका दे दरमियान वधदी हुई कशीदगी ते इलाके जंग दे खदशात ने आलमी मंडी नूं गैर मुस्तहकम कर दिता है ते दूजे पासे पाकिस्तान दे जिहड़े अंदरूनी तौर ते मामलात ने, चाहे वो IMF प्रोग्राम होवे, वधदे हुए टैक्स अहदाफ होन या महंगाई होवे, उहदे नाल जिहड़ा है वो हुकूमत जिहड़ी है वो इन्हां नाल निपटण दी पूरी कोशिश कर रही है। आलमी सतह उत्ते सूरत हाल ये है कि ईरान अमरीका कशीदगी की वजह तो खाम तेल के जोड़े कीमत ने उन्हें शदीद उतार चढ़ाव आ रहा है। ब्रेंट क्रूड आयल जड़ा है वो कई बारी 70 तो $95 फी बैरल जड़ा है वो गैर मुस्तहकम हो रहा है। माहिरीन के मुताबिक मशरक वस्ता कशीदगी वधण नाल आलमी तेल दियां कीमतां औसतन 10 तो 30% तक जड़ा है इजाफा वेखण नूं मिलदा है। इसका सब तो वड्डा सबब यह है कि दुनिया की तकरीबन 20% जी तेल की तरसील है वो जड़ा आबना हुरमस तो होंदी है, जो कि इस खिते का सब तो हसास स्ट्रेटजिक पॉइंट समझा जाता है। मजीद ये भी है कि आलमी इदारियां के मुताबिक तवानाई की कीमतें उतार चढ़ाव आलमी महंगाई तकरीबन 0.0% तक इजाफा कर सकता है, जड़ा कि तरक्की पजीर मुल्कां यानी पाकिस्तान या जितने भी मुल्क ने उन्होंने सब तो वड्डा खतरा है। हुण जे अगर असी पाकिस्तान की गल करिए तो पाकिस्तान भी अपनी जी तवानाई की जरूरत है उसका एक वड्डा हिस्सा जड़ा है वो दरामदी तेल नाल पूरा करता है। इस करके आलमी मंडी हल्की जी तब्दीली है वो साडे मुल्क की मईशत से डायरैक्ट असर पा रही है। पाकिस्तान हालिया महीने तुसें वेख्या कि पेट्रोल की कीमत कई बारी जड़ा है वो 400 रुपए के करीब तक भी जड़ा है वो गई, जदों कि डीजल की कीमत भी जड़ा है ये रुझान जड़ा है वो वधदा रहा और तुसी वेख्या कि ये सारा मामला अगे वधा। आलमी मंडी कमी तो बाद वक्ती रिलीफ तो दिता गया पर मजमूई रुझान जड़ा है हाले भी महंगाई के दबाव वाले पासे। इस वजह नाल मुल्क च महंगाई की शरह कई बारी तुहानूं 20% तो भी वध वेखण नूं मिली और जिसका सब तो वड्डा असर जो है ट्रांसपोर्ट, खुराक ते बिजली के कीमतों ते पिया है। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान लई सब तो वड्डा चैलेंज है कि सालाना 20 तो 25 अरब डॉलर का तेल दरामदी बिल जड़ा है वो ज़रे मुबादला के ज़खायर ते वड्डा एक दबाव पावन वाला है। दूजे पासे जदों दी आबनाए हरमज़ कशीदगी वधी है तो सिर्फ तेल की कीमत ही नहीं बल्कि शिपिंग, इंश्योरेंस ते फ्रेट चार्जिस जड़े ने वो भी वध गए हैं, जिस नाल पाकिस्तान वर्गे जड़े दरामदी मुल्क ने उन्होंने ईंधन होर भी महंगा हो गया। तेल दी कंपनियां दा अमूमी मौकफ ये होंदा है कि अगर हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत घटाती है तो उन्होंने मार्केट रेट तो घट मुनाफा या नुकसान का सामना करना पैंदा है और ये पेट्रोलियम कंपनियां पिछले दिन कह चुके हैं। कंपनियां अक्सर ये दलील देंदियां ने कि आलमी मंडी खाम तेल की कीमत, डॉलर रेट ते फ्रेट चार्जिस पहले ही ज़्यादा गैर मुस्तहकम ने। पाकिस्तान डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले नाल कहते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन ते स्टोरेज के अखराजात मुसलसल वध रहे हैं। अगर हुकूमती सतह ते अचानक कीमत घटाई जाए तो उन्हां दियां लागतां जो है वो कंपनियों का कहना है कि साड़ियाँ पूरियां नहीं होंदियां ने। बाज़ औकात पिछले स्टाक यानी महंगे उन्होंने खरीदे होंदे ने ते जिसका नुकसान कंपनियां कहंदियां ने कि सानू होंदा है और इस दी वजह नाल हुकूमत नूं वो ये मुतालबा करते हैं कि कीमतां दा तयन मुकम्मल तौर पर मार्केट बेस्ड होना चाहिए। एडवांस एडजस्टमेंट ते टाइमली रिव्यू मैकेनिज्म बनाया जाए, टैक्सेस, डीलर मार्जन ते लेवी सिस्टम इस्तेकाम रखा जाए और हुकूमती सतह पर भी ये दलील दी जाती है कि कीमत मुकम्मल तौर पर काम करने नाल आयल सप्लाई चेन मसाइल पैदा हो सकते हैं। इसलिए वो अक्सर कंपनियां की लागत ते मार्केट हालात को मद्देनज़र रखते हैं और फिर तुहानूं पता है कि तेल दी कीमतां जिस तरह हुण भी कम नहीं आ, यही मामला रहिंदा है। इन्हां आलमी अवामिल दे नाल नाल पाकिस्तान की अंदरूनी माशी पॉलिसी भी एक सख्त मरले दाखिल हो चुकी है। हुकूमत ने नवें माली साल लई तकरीबन 17 खरब रुपए का टैक्स हदफ मुकर्रर किया है, जो कि IMF प्रोग्राम वो कहते हैं कि उन्होंने शराइत के मुताबिक रेवन्यू वधावण ते माली खसारा घटावण की कोशिश है। IMF के शराइत के तहत पाकिस्तान नूं ना सिर्फ टैक्स नैट वसी करना है बल्कि सबसिडीज़ कमी ते माली नज़्म ज़ब्त भी सख्त करना है। पर ज़मीनी हकीकत जी है वो ये है कि टैक्स का बोझ जड़ा है वो ज़्यादातर बिल वास्ता टैक्सां की सूरत आम शहरी यानी मैं ते तुसी साढ़े उत्ते ही पौंदा है। बजट छोटे ताजरां लई एक फिक्स स्कीम भी मुतारिफ कराई गई है जिसका मकसद उन्होंने दस्तावेजी मईशत लेके आना है। हुकूमत के मुताबिक ये कोई एमनेस्टी स्कीम नहीं बल्कि टैक्स निज़ाम में शामिल होने की एक तरगीब है और उन्होंने कहा है कि एक दफ़ा अगर कोई ताजर दे देगा तो फिर उन्होंने बाकी पैसे या आइंदा नहीं देने पैंगे। इस तरह तनख्वाहदार तबके नूं महदूद रिलीफ दिता गया है तो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह इजाफा भी किया गया है, पर महंगाई के मुकाबले कहा जा रहा है कि रिलीफ बड़ा ही घट है।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਬਹਿਸ ਇਹ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ਼ਰਾਫੀਆ ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਤਬਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸ਼ੋਬਿਆਂ 'ਚ ਮਰਾਹਤ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੋਝ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਸ਼ਰੀ ਅਦਮ ਤਵਾਜ਼ਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਾਮਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਯਾਨੀ ਇੰਪੋਰਟਡ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਲਸ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਦੋ ਬਦਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਮੁਤਹਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਅਸਰਾਤ ਹਰ ਤਬਕੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੇ। ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਫਿਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਜਮੂਈ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਟੈਕਸਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵਕਤੀ ਗੈਰ ਯਕੀਨੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਸ਼ੀ ਇਸਲਾਹਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਏਜੰਡੇ 'ਚ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਰਿਫ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਯਾਨੀ 2025 ਤੋਂ 2030 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸਟਮਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਤੇ ਇਜ਼ਾਫੀ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਰਹਲਾਵਾਰ ਕਮੀ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦਰਾਮਦਾਤ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਨਅਤੀ ਮੁਸਾਬਕਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਕਾਮੀ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਇਬਤਦਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰੀਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਮੁਮਕਿਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਤਰਫ ਵੀ ਪੇਸ਼ਰਫਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁਆਸ਼ੀ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਬਰਾਮਦਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ 1.83% ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੱਧ ਕੇ $16.67 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਾਮਦੀ ਸ਼ੋਬੇ ਲਈ ਮੁਸਬਤ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਸਤਹ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤਿਜਾਰਤ ਦੇ ਫਰੋਗ ਲਈ ਵੀ ਇਕਦਾਮਾਤ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਫਤਾਨ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ 11.75 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ लैंड कस्टम स्टेशन जड़ा है करार देना एक अहम कदम है ताकि सरहदी तिजारत बेहतर हो सके। तवानाई के शोबे हुकूमत का मौकफ है कि पेट्रोलियम कीमतों का तयन जड़ा है वह आलमी मंडी ते माशी हालात के मुताबिक किया जा रहा है, ना कि किसी दबाव या वक्ती फैसले के तहत। मजमूई तौर पर अगर वेख्या जाए तो पाकिस्तान इस वक्त जड़ा एक ऐसे मुआशी दोराए ते खड़ा है जिथे एक पासे आलमी तवानाई बहरान, ईरान अमरीका कशीदगी ते तेल की कीमतें उतार चढ़ाव है, तो दूजे पासे अंदरूनी सतह ते IMF के सख्त शराइत, वधदा टैक्स बोझ ते महदूद माली गुंजाइश है। ये सूरत हाल एक अहम सवाल पैदा करती है कि क्या ये मुआशी इस्लाहात वाकई पैदार इस्तेकाम वल ले जा रही ने, या ये दबाव वक्ती तौर पर सिर्फ एडजस्टमेंट के जरिए अगे मुंतकिल किया जा रहा है, जदों कि असल बोझ हजे भी आवाम के कंधों पर मौजूद है। ये सारा मामला किहड़े पासे जा रहा है, बजट जिहड़ा सी वो आवाम दोस्त सी आवाम दुश्मन सी, बजट दे आम आदमी की जिंदगी ते क्या असर पै सकता है, इस सारे मामले ते गल करने वास्ते साडे नाल माहिर मईशत जनाब फरूख सलीम साहब मौजूद ने, उन्होंने तो पूछांगे। फरूख सलीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर, तुसीं प्रोग्राम में शिरकत की। सब तो पहला तो यह दस दिओ मौजूदा जिहड़ा बजट आया है, मुख्तलिफ राय होंदी है, तुहानूं पता जदों भी बजट आंदा है ये बजट आवाम दोस्त हुकूमत ते कहंदी आवाम दोस्त बजट है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਆਵਾਮ ਦੋਸਤ ਬਜਟ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਖਾਲਫੀਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਵਾਮ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਜਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? जी मैं सच्ची गल तुहानूं दस्सां कि मेरी तवक्कुआत तो कुछ बेहतर आया बजट जी। मेरी तवक्कुआत नहीं सन कि यह काम कर सकें। वजह वही है कि हुकूमत तकरीबन 16-17 हज़ार अरब रुपया कमाती है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ 8-9 ਹਜ਼ਾਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ 8-9 ਹਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੂਦ ਦੀ ਮਾਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਫਾਕੀ ਬਜਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ 2 ਅਖਰਾਜਾਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਫਾਕੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜੇਬ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ 16 ਸਾਲਾਂ 2010 ਜਦੋਂ 18ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਫਾਕੀ ਹੁਕੂਮਤ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਟਕਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਸੂਦੀ ਮਾਦੇ ਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਵੱਕੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਤਬਕਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। मतलब मैं चाहना था कि ज़्यादा सारी मिले, वो घट मिली है लेकिन मिली जरूर है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ IT ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਐਕਸਪੋਰਟ IT ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਧਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਛੂਟ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰਾ ਤਖਮੀਨਾ ਕਿ ਕੋਈ 90 ਅਰਬ ਰੁਪਇਆ 100 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੂਟ ਹੈ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ। ਹੁਣ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਛੂਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੋ ਕਿ 30-40 ਹੋਰ ਸਨਅਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਪਲੰਬਿੰਗ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਾਇਰਿੰਗ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ 2-4 ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ
हुकूमत है कर पाए। बाकी ते जिहड़ा 16 साल तो काम चल रहा है वो है कि पैसा सारा चला जाता सूबियां को, ते विफाकी हुकूमत जिहड़ा ना वो कुछ करन दी काबिल नहीं रही। ਅੱਛਾ ਫਾਰੂਕ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਜਮਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ PTIMF ਬਜਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ IMF ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੰਨੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ? देखो जी, असल गल जिहड़ी है कि जिहड़े ना ਵੱਡੇ ਹਦੂਦ ਨੇ, ਸਹੀ ਹੈ, ਆਊਟਸਾਈਡ ਹਦੂਦ, ਉਹ ਤੇ IMF ਸੈੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਜਟ ਬਣਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਖਰਾਜਾਤ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਤੋਂ 3% ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਰਪਲਸ ਕੱਢਣਾ। ਬਾਕੀ ਬਜਟ ਹੈ ਕਹਿਣਾ ਕਿ IMF ਵਾਲੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੇ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਨਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬੰਦਾ ਹੋਇਆ ਬਜਟ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਫਾਈਨੈਂਸ ਵਾਲੇ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਡਰ ਕੰਸਰਨਸ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਬਜਟ ਦਾ ਖਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਟਮ ਲਾਈਨ ਆਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖਰਚੇ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਮਦਨ ਕੱਢ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਰਪਲਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੂਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਰਪਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਜਟ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਹ IMF ਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਮਈਸ਼ਤ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ IMF ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਸਾਡਾ IMF ਦਾ, ਸਾਡੀ ਮਈਸ਼ਤ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਈ 25 ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਉਹੀਓ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਉਹੀਓ ਦਵਾ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਸਨੇ 24 ਦਫਾ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਵੀ ਇਹੀਓ ਬਿਮਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ 50-55 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹੀਓ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 24 ਦਫਾ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਵੱਕੁ ਲਾ ਬੈਠੋ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਇਹ IMF ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਫੈਸਲਾ ਸਾਜ਼ ਸ਼ਖਸੀਆਤ ਨੇ, तो सियासतदान होण, ਉਹ ਮਈਸ਼ਤਦਾਨ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਣੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਵੱਕੁ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਕਿ IMF ਨੇ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਅਗਰ 25 ਦਫਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਦਿਮਾਗੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹੀ ਦਵਾਈ ਦੇਈ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਚੈੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵੀ 24 ਦਫਾ 25 ਦਫਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਵਾ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਅੱਛਾ ਫਾਰੂਕ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਅਕਸਰ ਬੇਸ਼ਤਰ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ IMF ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਵਾਕਈ IMF ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੁਕੂਮਤ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਲਸ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਜਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਵਾਕਈ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਦੇ IMF ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੰਗ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਵੀ ਲੱਭ ਗਿਆ ਜੀ, ਜੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਵੀ ਜੀ IMF ਵਾਲੇ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 500 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸ਼ੋਬੇ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੱਲ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਦੀ 61 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ IMF ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ 70 ਅਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਰੱਖੇ ਨੇ ਵਿਫਾਕ, ਉਹ 70-75 ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ ਸੂਬੇ 'ਚ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਹੁਣ IMF ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 150 ਵਜ਼ੀਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਨਾ ਕਿ ਜੇ 150 ਵਜ਼ੀਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, 24 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੈ, ਉਹ 400-450 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਾਡੀ GDP ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਨ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਉਹ 35 ਵਜ਼ੀਰ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਈਰਾਨ ਵਾਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਈਰਾਨ ਕੋਲ 19 ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਟੋਟਲ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ 150 ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ। ਉਹ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੁਕੂਮਤ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਦੇਖੋ, ਉਹ 23 ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ। ਉਹ ਫਰਾਂਸ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਈਸ਼ਤ ਹੈ, ਉਹ 36 ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇੱਧਰ 70 ਵਜ਼ੀਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਕੋਈ 70-75 ਵਜ਼ੀਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਬੜੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ IMF ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸ਼ੋਬਾ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੈਸ ਦਾ ਸ਼ੋਬਾ ਹੋਏ। ਪਹਿਲੇ PIA ਹੈ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ 850 ਅਰਬ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀ IMF ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਾਮਲਾ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਵਜੂਹਾਤ ਦੋ ਹੀ ਨੇ।
ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਜੇ ਹਕੂਮਤੀ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਤੇ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਖਰਚੀਆਂ ਨੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੁਖਤਿਸ ਕੀਤੀ ਉਹ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਸਹੀ ਕਿ ਹੈ। ਜੀ ਇਹ ਚਾਹ ਪੀਣਾ ਪਿਲਾਣੀ ਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨਸ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਨਰ ਖਿਲਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਅਟੈਂਡ ਕਰ। ਹੁਣ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹੀਏ ਹੈ ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚਾਹ ਪੀਣੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਐਮਐਨ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਲੰਘੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਐਮਐਨ ਠੀਕ ਨੂੰ ਹੈ। ਸਮਝੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਾਲ ਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਉਧਰ ਦਿੱਤੀ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੋਈ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਐਮਪੀਐਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਐਮਐਨਏ ਤੇ ਐਮਪੀ ਦੇ ਨੰਬਰ ਗਿਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਸਹੀ। ਦਾ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਖਰਚੀਆਂ ਦਾ। ਫਾਰੂਕ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। वेलकम बैक नाजरीन, साडे नाल मौजूद ने माहिर मईशत जनाब फरूक सलीम साहब। फरूक सलीम साहब, ये भी तो सवाल पैदा होता है ना कि जी कुर्बानी सिर्फ तुसी असी आम आदमी गरीब आदमी दिंदा, अशाफिया दे मुराद ने, अशाफिया दे तनख्वाहां ने, चीज़ां ने वो ना घट होंदियां ने ते ना उन्हां दे उत्ते कोई कट लगदा है, ना वो कुर्बानी दिंदे ने। वाकई ऐसा है जी? बकरा ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਲੰਘ जी ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਉਹੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਪਲਾਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਚਲਾਓ। ठीक है। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੋਟਰ ਤੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਸਪਲਾਈ जी ਨਹੀਂ जी ਕਰਨੀ। ਫਾਰੂਕ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਸ਼ੋਬੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬੂਮ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੀਕ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਬਦਹਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਵਜੂਹਾਤ ਦੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿਕਲੀਕਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਡਾਊਨ ਸਾਈਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ 4-5 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਸਾਈਕਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਨਅਤੀ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਹੋਏ, ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਥੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਠੀਕ। ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਕੂਮਤੀ ਪਾਲਿਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਸੀ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਵਜੂਹਾਤ ਬਣ ਗਈਆਂ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਾਚੀ 'ਚ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਤੋਂ 40% ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਉਹ ਵੱਧ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਦੁਬਈ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰੋਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਦੁਬਈ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਸਹੀ। ਦੁਬਈ ਜਾਣਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਠੀਕ। ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਫੇਵਰੇਬਲ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਫਾਰੂਕ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਕੂਮਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਕਰੀਬਨ $70-75 ਬੈਰਲ ਤੇਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਦਮੀ ਮੰਡੀ 'ਚ। ਉਹ ਫਿਰ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ 120 ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਚ 297 ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਕੋਈ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਕੀਮਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਆਲਮੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੋਈ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ 40-45-50 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਮਜ਼ੀਦ। ਤੇ 40-45 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 10-11 ਅਰਬ ਲੀਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਹੀ। ਸਾਲ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 400-450 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਪੀ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਆਲਮੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਕੀਮਤ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਵਧੇਗੀ,
ਆਲਮੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਆਲਮੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਕੀਮਤ ਘਟੇਗੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵੀ ਘਟੇਗੀ। ਤੇ ਕੁਝ ਘਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 40-45 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਕ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੇ। ਉਹ ਘਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਜੇ ਨਹੀਂ ਘਟੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ 4-450 ਅਰਬ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਮਜ਼ੀਦ ਬੋਝ ਪੈ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੁਕੂਮਤੀ ਖਜ਼ਾਨੇ। फरूख सलीम साहब, अक्सर बेशतर सुनने को मिलता है कि जी लैवी पेट्रोलियम लैवी ला दी थी हुकूमत ने। क्या ये जी लैवी का शिकवा है कि जी पेट्रोलियम लैवी ला के हुकूमत अपने खर्चे पूरे कर रही है और चीज़ें कर रही है? एक तो दस दो कि पेट्रोलियम लैवी इस वक्त क्या है, और क्या वाकई ये शिकवा दुरुस्त है कि जी पेट्रोलियम लैवी एक्स्ट्रा ला के हुकूमत सारा कुछ कर रही है? जी लैवी का ही मामला आ गया है कि लैवी जंग तो पहले जी थी वो कोई 70 रुपए तो घट थी मेरे ख्याल है, वो फिर चली गई कोई 103 रुपए, तो 40-45 रुपए वाला मामला जो मैं ਤੁਹਾਡੇ सामने रखा है मामला वही है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਧਰੋਂ ਕੱਢੇ। ਉਹ ਲੈਵੀ ਤੋਂ ਇਸ ਦਫਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 1700-1800 ਅਰਬ ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ ਉਹ 61 ਅਰਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਰੇਲਵੇ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਧਰੋਂ ਨਾ ਕਿਧਰੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ 700 ਅਰਬ ਰੁਪਇਆ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਮਐਨਏ ਜਾਂ ਐਮਪੀਏ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਧਰੋਂ ਨਾ ਕਿਧਰੋਂ ਤੇ ਆਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪੈ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਕੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ, ਉਹ 400-500 ਰੁਪਇਆ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਿਧਰੋਂ ਨਾ ਕਿਧਰੋਂ ਕੱਢਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਵਿਭਾਗੀ ਹੁਕੂਮਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੂਲ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ 85,000 ਤੇ 500 ਗੱਡੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਆਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਲੋਕ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਹ ਖਰਚੀਆਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਵੀ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿਧਰੋਂ ਨਾ ਕਿਧਰੋਂ ਤੇ ਕੱਢਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਲੈਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਸਾਨ ਤਰੀਨ ਤਰੀਕਾ ਜੀ। अच्छा, एक इल्ज़ाम और भी लगता है हुकूमत ते फरूख सलीम साहब, वो जरा मैंने दस दो कि जी तेल ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ वैसे तो कम हो ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, आलमी मंडी 'ਚ भी कम हो ਗਈਆਂ ਨੇ, लेकिन ਇੱਥੇ भी हो ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। पर क्योंकि आयल कंपनीज़ ਦਾ दबाव ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਇਲ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਜਾਂ हुकूमत ਘਟਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਆਇਲ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਤਫਜ਼ਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡਾ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। क्या ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ हुकूमत नहीं करती, क्या वाकई आयल कंपनीज़ ਦੇ ਦਬਾਅ 'ਚ नहीं करती? देखो जी ये मामला बन गया कि 24 करोड़ आवाम एक पासे है तो कोई तकरीबन आधा दर्जन या दर्जन सारी ਜਿਹੜੀਆਂ ऑयल दी कंपनियां ने दूसरे पास हैं। ठीक, किदा प्रेशर ज्यादा है 24 करोड़ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਆधा ਦਰਜਨ ਜਿਹੜੀ ऑयल दी कंपनियां ਨੇ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜ਼ਿਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਇਲ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਢੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 24 ਕਰੋੜ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਜਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਚਲਾਈ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਗਿਣਦੇ ਨੇ, 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਇਨਕਮ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਲਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਲਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤੇਲ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ 10-15-20 ਸਾਲਾਂ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ। महंगाई की गल करिए फरूख सलीम साहब, तो जी महंगाई वध जाती, तुहानूं पता है डबल डिजिट क्रॉस कर जाती बाज़ दफ़ा, कि नज़र आंदा ये स्ट्रक्चर प्रॉब्लम है या वाकई जड़ा ये कोई पॉलिसी की नाकामी है, हुकूमतां नाल ये चीज़ जुड़ी हुई है, या इहदे वास्ते कोई और इंतजामी मामलात की वजह है? जी इधर जी रादो शुमार ने ना तुसी 3.5-4 साल पहले चले जाओ तो वो महंगाई को 34-35% तक पहुँच गई, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 34-35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ 'ਤੇ ਨੱਸ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਿੰਗਲ ਡਿਜਿਟ ਆ ਗਈ ਸੀ, 8-9% ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਆਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3-4-5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 85%, 90% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਉਹ 3-4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਾਂ ਤੇ ਵਧੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਵਧੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ 30-40% ਵਧੀ। ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕੂਵਤ ਖਰੀਦ ਦਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਤੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਉਹ 30-35-36% ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਗ ਦੇ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਉਹ ਹੁਣ 10-11% ਤੇ ਆ ਗਈ। ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਹੈ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੁਵਤ ਖਰੀਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ। ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜੇ ਕੁਵਤ ਖਰੀਦ ਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੇ ਆ, ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਮਜ਼ੀਦ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਫਾਰੂਕ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਈਸ਼ਤ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟੈਕਸ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਦੀ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖਰਬਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ 17 ਖਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਸਰ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵਾਕਈ ਹਕੀਕਤ ਪਸੰਦ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ? ਜੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਟੈਕਸ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ 22-23 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਖੁਦ ਤੋਂ FBR ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ 1000 ਅਰਬ ਇਕੱਠਾ ਕਰ। ਉਹ ਹੁਣ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ 17,000 ਅਰਬ ਤੇ ਜੇ ਅਦਾਦੋ ਸ਼ੁਮਾਰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਟੈਕਸ ਤੇ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ 22-23 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 1000 ਅਰਬ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ ਕੋਈ 15-16,000 ਅਰਬ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਟੈਕਸ ਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਾ ਲਓ, ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਹੋਵੇ ਦਿਲ ਦੀ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਧਰ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਹਕੂਮਤੀ ਅਖਰਾਜਾਤ ਦੀ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਦੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਟੈਕਸ। ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ, ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਅਸਲ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਫਾਰੂਕ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਟੈਕਸ ਸਕੀਮ ਵੀ ਆਈ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਬੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਸ ਸਕੀਮ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵਾਕਈ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਬੁਰੀ ਹੈ, ਕਾबिल अमल है? क्योंकि पहले भी इस तरह की स्कीमां आते रहे लेकिन वो कुछ अरसा चल के फिर बंद हो जांदियां ने। ये तुहानू चलती हुई नज़र आ रही है जी टैक्स फिक्स टैक्स स्कीम आई है? मेरे नज़दीक स्कीम बुरी नहीं जो है कि तुहाडे कोल 25-30 ਲੱਖ ਤਾਜਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਟੈਕਸ ਨੈਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਟੈਕਸ ਨੈਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਬੜਾ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਡਰਾਉਂਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਉਹ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ 20,000 ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤੀ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆ ਕੇ ਡਰਾਏਗਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ 40-50 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਖੁਦ ਤੇ ਪੈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ 25 ਲੱਖ ਹੈ ਤਾਜਰ, ਉਹ ਜੇ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸਮਝੋ 50 ਅਰਬ ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ 500 ਅਰਬ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ 50 ਅਰਬ ਫਿਰ ਮਾਮਲਾ ਕੁਝ ਖਾਸ ਅਮਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਉਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਕੂਮਤੀ ਅਖਰਾਜਾਤ, ਹਕੂਮਤੀ ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਚਾਹੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਤਾਜਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ FBR ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਇਸ ਵਕਤ FBR ਹੈ। ਅਗਰ FBR ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਾਇਲ ਟੈਕਸ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ ਔਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵਾਕਈ ਇਹੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਤੇ ਸੱਚ ਨੇ, FBR ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਓਰਲੀ ਅਦਾਦੋ ਸ਼ੁਮਾਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ FBR ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 22-23 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ 1000 ਅਰਬ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕੋਈ 15,000 ਅਰਬ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਲਓ। ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਹਕੂਮਤੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਆ ਉਹ ਐਸੀ ਹੋਈ ਹੋ। ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ FBR ਨੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। 1000 ਅਰਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕੋਈ 14-15,000 ਅਰਬ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੇ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 60-62% ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ।
ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ, और कंपनियां नहीं आएंगियां तो फिर बिजनेस फैलेगा नहीं तो फिर नौकरियां नहीं लभणगियां। ਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਹੈ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਮੈਂ ਲੱਭਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਜੀ 'ਚ ਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 60-62% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਚ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਂਦਾ ਜੇ। ਇਹ ਤੁਰਕੀਆ ਨੇ ਕੋਈ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 25% ਟੈਕਸ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਸਨੇ ਅੱਧਾ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 12.5% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਟਰਕੀ 'ਚ ਟੈਕਸ ਲੱਭਦਾ ਉਹਨੂੰ 12.5% ਦਾ, ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ 60% ਤੋਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਫਾਰੂਕ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਈਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੁਆਹਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਿਜਾਰਤ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਮਮਾਲਿਕ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਈਰਾਨ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਗਰ ਈਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਇਹ ਮੁਆਹਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾਮੰਦ ਹੈ ਤਿਜਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਕਿਆ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਈਰਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਹ ਹੁਣ ਮੁਆਹਦੇ ਦੇ ਜੀ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ 900 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ 208 ਅਰਬ ਬੈਰਲ ਪਿਆ ਤੇਲ ਦਾ, ਤੇ ਕੋਈ 34 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਗੈਸ ਦੀ ਪਈ। ਤੇ ਉਹ ਸੋਚੋ ਸਾਰਾ ਦਾ ਜੀ ਜੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਸੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇਲ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਗੈਸ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਚੀਨ ਤੇ ਭਾਰਤ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕੋਈ 204 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਠੀਕ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ, ਉਹ 204 ਜੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ 500 ਚਲੇ ਜਾਓ, 1000 ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, 3000 ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਰਾਨ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਧਰੋਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈ, ਸਸਤੀ ਗੈਸ ਹੈ, ਸਸਤਾ ਤੇਲ ਹੈ, ਤੇ ਬੜੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪਾਕ ਈਰਾਨ ਪਾਵਰ ਗ੍ਰਿਡ ਕਰ ਲਓ, ਪਾਕ ਈਰਾਨ એનર્ਜੀ ਬੈਲਟ ਕਰ ਲਓ, ਪਾਕ ਈਰਾਨ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਸਹੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਗਵਾਦਰ ਤੇ ਚਾਬਹਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਵਿਨ ਪੋਰਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਲੂ ਅਮੋਨੀਆ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਠੀਕ 35 40 45 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਲਾਨਾ ਕੰਮ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫਾਰੂਕ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਬਜਟ ਆਇਆ, ਦੂਜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਇੰਪੋਰਟਡ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਆਵਾਮ ਦੋਸਤ ਬਜਟ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਆਵਾਮ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਜਟ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕੁਝ ਐਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕੂਮਤ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਬਜਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੋਵੇ, तो हुकूमत हमेशा कहती है कि बहुत बेहतरीन और गरीब परवर और अवाम दोस्त बजट है, चाहे किसी की भी हुकूमत हो। और जोड़े अपोजिशन लोग होंगे ने, माहिरीन होंगे ने, वो कहते हैं कि जी नहीं जी, हुकूमत सिर्फ आदाद शुमार का गोरख धंधा विखा के अपने मामलात ठीक कर दिए। बहरहाल आने वाला वक्त विखाएगा, नज़र आएगा कि जी क्या वाकई अवाम दोस्त बजट है और क्या वाकई आम आदमी को इस बजट ना रिलीफ मिले या नहीं मिल रहा। कोशिश सी कि एक इकॉनमी के हवाले नाल जितने भी ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।